साडा नैक्सट टॉपिक है जी, ये भी बहुत छोटा जिहा टॉपिक है जिहड़ा असीं पढ़ांगे हुण ब्लूम टैक्सोनॉमी बारे पढ़ांगे। ब्लूम एक बंदे का नाम है, उन्हें की कीता सीगा बेसिकली एक उन्हें हायरकी दी कि जदों एक टीचर ने कोई टैसट कंस्ट्रक्ट करना है तो वह किहड़े आधार पर टैसट कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए, किस तरीके नाल असीं बच्चे का लैवल देखांगे तो उहदे विच किहड़ी चीज़ की वेटेज है जिहड़ी ओह कितनी होगी, तो उन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी बोलिया जाता है, जिहदे आधार पर साडे जिहड़े पेपर लैने असीं वो जिहड़े टैसट लैने असीं वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। हुण बेसिकली पहली चीज़ ये पार्ट किहदा ये बच्चे की असैसमेंट का पार्ट है। आपां सिलेबस के विच एक टॉपिक भी है असैसमेंट ऑफ चिल्ड्रनस लर्निंग है ना, तो बच्चे की लर्निंग की असं असैसमेंट करनी है। असैसमेंट करने वास्ते साडे कोल असीं अपने टैसट एंड मेजरमेंट के चीज़ां पढ़िया हुई ने कि साडे कोल टैसट होना चाहिए, टैसट का एप्लीकेबिलिटी लिए साडे कोल मेजरमेंट्स होनी चाहिए है ना, तो लास्ट साडे कोल उहदा इवैल्यूएशन कि लास्ट पे असीं की करते हैं उन्हां चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं। तो इवैल्यूएशन का पार्ट ही साडा भी है ना, जिहड़ा असीं टैसट कंस्ट्रक्ट करना है, जे साडे कोल टैसट होगा तो ही असीं बच्चों की जिहड़ी अचीवमेंट है उसको लास्ट पे आपस दे विच इवैल्यूएट कर सकांगे। तो जी असी इवैल्यूएशन है देखिए, इवैल्यूएशन है जो मोस्टली दो टाइप्स का होंगे, एक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होंगे, एक समेटिव इवैल्यूएशन होंगे। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब होंगे कि जो ड्यूरिंग कोर्स असी इवैल्यूएट करते हैं। मान लो असी साडा साल का पूरे का एक क्लास होती है, 5वीं क्लास है, मान लो पूरा साल चलती है है ना, पर असी उसका टैसट ये कि कल साल बाद ही लेना है, असी जिन्ना को उन्होंने महीने च पढ़ाया महीने बाद भी टैसट ले लें। साढ़े पुराने टाइम के तीन बाद 3 महीनों बाद तिमाही परीक्षा होंगी सी है ना, तिमाही छमाही नमाही है ना, सालाना फेर परीक्षा होंगी सी। तो जो विचकार असी बच्चे की प्रोग्रेस देख रहे हैं उन्होंने बोलते हैं असी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो जो असी इकट्ठा लास्ट पे जाके पूरे साल का रिजल्ट कटना उन्होंने बोलते हैं असी समेटिव इवैल्यूएशन। जिदा ड्यूरिंग करते हैं असी तिमाही लेता, छमाही लेता, नमाही लेता, वो है कि साडे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो जो असी इकट्ठा लास्ट के उपर टैसट कंडक्ट किया, सालाना परीक्षा कंडक्ट करवाई, उन्होंने असी की बोलांगे समेटिव इवैल्यूएशन। पर असी गल कर रहे हैं टैसट कंस्ट्रक्शन की, कि टैसट कंस्ट्रक्शन जी किमें की जानी चाहिए है। हुण जिहड़े टैसट ने वो भी दो तरह के होंगे, एक टीचर बेस्ड टैसट होंगे ने, एक स्टैंडर्ड टैसट होंगे। एक वो टैसट ने जो साइकोलॉजिस्ट ने जिवें आपां इंटैलीजेंस के टैसट देखे से जो स्टैंडर्डाइज होए हुए हैं ना, कि ये टैसट के नाल तुसीं आह चीज़ चैक कर लेंगे। पर असी हर जगह पर वो टैसट भी नहीं ला के दे सकते। हुण एक बच्चा टीचर ने क्लास के टैसट लेना, तो टीचर अपने वालों भी कोई टैसट तैयार करके बच्चे का टैसट ले सकता है। जो टीचर खुद टैसट तैयार करूँगा उन्होंने टीचर मेड टैसट कह देंगे। जो उपरों टैसट जो स्टैंडर्डाइज होए हुए हैं, जो वैलीडेट होए हुए हैं, उन्होंने असीं की कहते हैं स्टैंडर्डाइज टैसट। पर जो कोई भी टैसट को असीं स्टैंडर्डाइज करना है तो असीं ब्लूम टैक्सोनॉमी का ध्यान जरूर रखते हैं। सब तो पहला जी ज़्यादा जोर दिता जाता है वो दिता जाता है बच्चे की नॉलेज चैक करने है ना, कि बच्चे को किसी चीज़ की नॉलेज कितनी है। दूसरी चीज़ आ जाती है साढ़े को कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि जो बच्चा छोटा मोस्टली असीं मैमरी से काम करते हैं। बच्चे को पूरा उड़ाड़ा सिखाना सी, पूरी ABC सिखानी है, उसकी मैमरी से ज़्यादा काम होता है। जो बच्चा होर बड़ा हो जाता है फिर असीं उहदे कॉम्प्रीहेंशन ऐड कर देंगे कि बच्चे को असीं हुण समझाउणा भी है भी वो की पढ़ रहा है ना। असीं उन्होंने पढ़ाया कि ए फॉर एप्पल है ना, तो एप्पल का मतलब की है, असीं उन्होंने समझाउणा भी है। जब वो कोई पैरा पढ़ा के पैरे की उन्होंने समझ आनी चाहिए, वो कॉम्प्रीहेंशन उसका कर सकता हो। उस तो बाद नैक्सट साढ़े को आती है एप्लीकेशन। जो बच्चा समझना सीख गया उस तो बाद असीं उन्होंने अपलाई करना भी सिखावांगे कि इस चीज़ की एप्लीकेशन की है, कि वो अपलाई कर सकूगा। अपलाई करने तो बाद वो चीज़ों की सिचुएशनस की एनालाइज करना सीखूगा कि असीं इहनूं एनालाइज किवें करना है, कि मेरे लिए किहड़ी चीज़ ज़्यादा बैटर है, किहड़ी चीज़ माड़ी है, मेरे लिए एनालाइज करना सीखूगा। सिंथेसिस क्रिएटिविटी के नाल जुड़िया हुआ, फिर वो एनालाइज करने तो बाद कोई नवी चीज़ है जी अपने वालों जो पैदा करता है उसे कहते हैं सिंथेसिस। तो जो पहली बार ये तैयार की ब्लूम ने, तो उन्हें आह 5 जोड़े लैवल रखे थे कि पहला असीं नॉलेज लैवल पर काम करांगे, फिर असीं कॉम्प्रीहेंशन पर काम करांगे, फिर एप्लीकेशन पर, फिर एनालिसिस पर, फिर सिंथेसिस पर। बाद भी सारिया चीज़ां उही रखिया गई, बस ये एक आह चीज़ नवी ऐड कर दी गई इवैल्यूएटिंग। एनालाइज तो बाद की ऐड करते इवैल्यूएटिंग। एक भी जो भी कोई असीं टैसट है जो टैसट कंस्ट्रक्ट करना है, तो असीं ने टैसट मेजरमेंट पढ़िया हुआ बेसिकली। रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी। जो कोई भी इसने टैसट कंस्ट्रक्ट करना तो 3 चीज़ां इसने जरूर देखनिया ने, कि यह 3 चीज़ां टैसट के होनी चाहिए ने। यह टैसट के गुण ने 3
ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੋਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲਾਇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਨਸਿਸਟੈਂਸੀ ਆਫ ਸਕੋਰਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕੋਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸਿਸਟੈਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ, ਸੇਮ ਟੀਚਰ ਟੈਸਟ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਜਦੋਂ ਸਕੋਰਾਂ ਦੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਟੈਸਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸਕੋਰ ਆ ਗਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਲਿਆ, ਸਕੋਰ ਆ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਸਹੀ ਹੈ, ਰਿਲਾਇਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੋਰ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਟੈਸਟ ਲਊਗਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਰੱਖ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਹੀ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਲਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਵੈਲਿਡਿਟੀ। ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈਗ ਸਟਰੈਂਥ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਥਰੋ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸਹੀ ਹੈ ਲੈਗ ਸਟਰੈਂਥ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਕੀ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ? ਵੈਲਿਡਿਟੀ। ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਬੱਚੇ ਸੇਮ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਸਟਰੈਂਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੇਮ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਸਕੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਰ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ 19-91 ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਆਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ, ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਟੈਸਟ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਹੋਰ ਕਰਤਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਆਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ। ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਪ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਾਪ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪਿਕ ਆ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪੋਸਕੋ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੋਸਕੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਜਾਂ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰੋਮ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ offense, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰੋਮ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ offense। ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਾਲ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਸ ਟੀਚਰ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੰਸਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਛਾਣਬੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ offense ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ। 2012 ਦਾ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰੋਮ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ offense। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਸਲੈਕਸੀਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀਗੀ ਡਾਇਸਲੈਕਸੀਆ ਦੀ। ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ, ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਨ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਡਾਇਸਲੈਕਸੀਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਅਫੇਜ਼ੀਆ ਜਾਂ ਡਾਇਸਪੇਜੀਆ। ਜੇਕਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਫੇਜ਼ੀਆ ਤੇ
ਡਾਇਸਪੇਜੀਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਾਇਸਗ੍ਰਾਫੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਾਇਸਪ੍ਰੈਕਸੀਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਸੀਆ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੋਟਰ ਸਪੀਚ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸੀਗਾ ਆ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਾਇਸਪ੍ਰੈਕਸੀਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੋਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬੈਠ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਡਾਇਸਕੈਲਕੂਲੀਆ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੈਲਕੂਲੀਆ ਮਤਲਬ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ADHD ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਈਪਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। SPD ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੈਂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ASD ਆਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟਰਮ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੈਰੀਬਲ ਪਲਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਨਰਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿੰਗਰ ਐਗਨੇਸ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫਿੰਗਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੀਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਟਲ ਫਿੰਗਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਡਲ ਫਿੰਗਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਫਿੰਗਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਇਸ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ